வணக்கம். குரல் இணையதள தொலைக்காட்சி நண்பு நேயர்கள் வணக்கம். ஆமா, டிஆர் தான் பேசுறேன். ஹலோ சார், வணக்கம் சார். நான் நியூயார்க்ல இருந்து ஜியா பேசுறேன். மியாட்லேருந்து ஜியாவா? ஆமாம் சார். வணக்கம் ஜியா. வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். சார், நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும். ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஜேர்னலிசம் ஸ்டூடெண்ட். சொல்லுங்க சார். நான் நியூயார்க் கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஜேர்னலிசம் அண்ட் ஸ்டடீஸில் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் சார். ஓகே சார். என்னோட ஒய்ஃப் வந்து நார்த் இந்தியன். அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா தமிழ்நாடோட பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. பட் உங்கள் ஷோ எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அவங்க ரொம்ப ரெண்டு கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க உங்கள்கிட்ட. நான் அவங்க மூலியம் அவங்களுக்காக நான் கேட்குறேன். கேளுங்க சார். I hope you don't mind if I speak in Hindi, sir. அவங்களுக்கு ஹிந்தி தான் தெரியும் or Englishல. யூ டாக் இன் இங்கிலீஷ், நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் கேளுங்க. நீங்கள் நோ தமிழ் ஏதாவது அவங்களுக்கு புரியுதுன்னு சொன்னால் ஐ வில் கிவ் த எக்ஸ்பிளனேஷன் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட். No, no, no. I mean, you're good vocabulary. I know that. நான் இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில் கேட்குறேன் அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. சார், என்ன பாயிண்ட்னா அவங்களும் ஜேர்னலிசம் ஸ்டூடெண்ட் தான். So what we're trying to ask is, you said that in couple of times also we did see couple of researches that you lost in an election with a minimal margin. No matter the TV, Raj TV said that you're about to win. And you blamed the voting machine. Yes. And then even in this election, you didn't stand alone, or you didn't want to go ahead with it, so you withdraw. Yes. Because you didn't want to do this is your personal and your party decision. And you also said that voting machines are all corrupted, they can be hacked. So the Congress is the ruling party. In this election, the Congress got defeated in Tamil Nadu and the AIADMK won. Yes. You still believe the voting machines are rigged? Still, sir, because what I am suspecting is actually when I was standing at Kallakurichi election, not only in Raj TV but also in this Z Tamil, in the television also you can verify the matter. They have totally they watched the election, my campaign. They only told that T. Rajendra he is having the opportunity to win over the election. Like that, my campaign, not only my campaign, my son's campaign was. I went to the nook and corner of that constituency. I suffered a lot to meet lot of people. Like that, I worked, but the election, my voting ratio is very poor, sir. 8,000 vote. How it is? I'm not able to believe at all. Even in papers also, because I suspected it's my as a citizen of India, it's my birthright. So that actually I don't want to stand in the election. Even now also, that time I have given comment like this. But after this state assembly election, the DMK party's ex-minister, Mr. Ponmudi, you may come to know, he has also given this kind of statement about this voting machine. They suspected because now they don't have the very good understanding with the Congress, I think so. They given this kind of comments. They conducted one meeting at Thiruvarur, the own constituency of that ex-chief minister Kalaignar. Now they have spoken, but I have registered this matter not now. Before the election itself, before the assembly election itself, now only the DMK party, they are affected. So that only they are giving the comments, not in a direct way, indirectly. Mr. Kalaignar, he was not able to tell like that openly. But as a gossip, in the air only they are telling. For words' sake only they are telling. They don't have the, they are not bold enough to give a statement like T. Rajendra. Why? I'm not able to understand. Actually, in the Western countries, even in the developed countries, they are not willing to have this kind of voting system. The ballot paper system is a simple method. I can see even the illiterates also. Whether you are the literate or the illiterate, that is common. But in this system, we are not able to understand. So possibilities are there or not. Suppose if you know the password, you can do some magic. You can do some wonders. In America also, you see the internet,
Possibilities are there. Sir, actually, I'm not ready to blame the Indian government, the Election Commission of India at all. But whether the possibilities are there or not, so that forever our country is a poor country. Compare with the Western countries economically. We are in front of that kind of developed country, our country, Indian country. I'm thinking about, as a citizen of India, I'm thinking. Actually, in Karnataka, their magic, it's not possible. It's not possible at Karnataka. It's not possible in Uttar Pradesh. But Andhra, how it is possible? Rajshekar Reddy, he was no more. But now Jagan Mohan Reddy, he is rising. The Congress people, why they are opposing this Jagan Mohan Reddy? Actually, they are trying to suppress and oppress and depress the growth of Mr. Rajshekar, the ex-chief minister. We have lost the chief minister. Not only the Rajshekar, now the upcoming Jagan Mohan, his son also. He is also suffering. These Congress people, their attitude is totally in a different way they are handling, sir. We are suspecting, that's all. Dig their own grave by rigging those voting machines and just winning 5 seats. Why would they do this to themselves? Sir, this is the secret. You try to, I am suspecting, this is not the parliament election. The last election was the parliament election. This is a state assembly election. They don't want to apply the method in this. Suppose if they apply the method in this election, the people they may suspect. Now also, as an educator, you are also thinking, they are able to get only 5 seats in Tamil Nadu. In Andhra also, the ratio is very low. Then how it is possible? So that, what you are going, you are coming to a decision. You are not able to suspect them. That's a trick. That's a magic. That's a diplomacy. Okay, sir. Sir, I will give it to my wife. She has one more question and we are done, okay? She speaks Hindi. Sir, so many persons they are waiting so that I think she may be, hello? Hello, sir. How are you? Fine. Sir, is it fine if I talk in Hindi? Thoda मालूम है, but if it is in English, the fluency it will be. Hindi, sir. बॉलीवुड में ट्राई क्यों नहीं करते सर? हम आपका शो देखते हैं, आप हमें बड़े पसंद है. Actually, now I'm trying to direct a Hindi film also. Already I directed one Hindi film called Tumiri Mehbooba. Now the next film I'm trying to take the film as bilingual in Hindi and Tamil. सर, हिंदी सॉन्ग सुनाइए. Hindi songs, okay, I will sing in Hindi also. सर, something in Hindi. I've directed one film called in Tamil. That South Indian person, I think, what's his name? Mr. Jia. Am I right? Yes, Jia ji already told me. He may know about that film, Monica and Mona Lisa in Tamil. The same film, bilingual, I directed in Hindi. In that film, I put on song. It's a very beautiful, meaningful song about the love, about the pyar, ishq, the mohabbat hai. In that film, I sang one song. That song, I composed a song. The basic lyric was written by me in Tamil. With some assistant, I translated, I worked out the same lyric, the same thought, the same concept in Hindi also. I composed the music. Mr. Hariharan sung the song. I will put the Tamil. How many languages do you know? I know the Telugu very well. Hindi मालूम है, थोड़ा मालूम है. But in Hindi I can sing. That's a very beauty because I like the music. Hindi is a musical language. For example, that picture, I put the song, I compose a song like that. I will sing. Pyar tabun. This is Antra, not the Mukda nahi. Only the Antra. In the first Antra. प्यार तो उनका झूठा है जो जिस्म की चाहत करते हैं सच्चा प्यार उन्हीं का है जो दिल पे ही मरते हैं दिल जो किसी को दे दिया लौट के फिर वो आता नहीं जिसको कभी प्यार किया उसको बुलाया जाता नहीं वो मेरी जा आ भी जा
मिट्टी नहीं है दिल की तमन्ना मेरी जिंदगी सांसों में प्यार नैनों में प्यार सपनों में प्यार धड़कन में प्यार प्यार कभी मरता नहीं अंजाम से डरता नहीं वो मेरी जान अभी जान Thank you, sir. Very good. थैंक्स अ लॉट நீங்க ஹிந்தி ஹீரோயின்ஸ் ஏன் சார் எடுக்கிறீங்க? தமிழ்நாட்டுல இருந்து யாரையும் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? உங்க லேட்டஸ்ட் படத்துல கூட பாம்பே ஹீரோயின்ஸ் தான், பட் யூ செட் இட்ஸ் கோயிங். சார் இந்த படம் வந்து நான் வந்து இன் ஃபியூச்சர் வந்து ஐ எம் பிளானிங் டு சார் இன்னுமே தமிழில் மட்டும் படம் எடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன மார்க்கெட்டில் இது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குச்சு. ஹீரோயின்ஸ் கூட வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட்னா கூட நம்ம பாம்பேல தான் போய் ஹீரோயின் பார்க்குறோம். அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இங்கே லோக்கல் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் சார், இப்போ நிறைய பொண்ணுங்க இங்கே சவுத்தில் கூட செலக்ட் பண்ணலாம் சார். இங்கே தமிழ்நாட்டில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டாக்கா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க என்ன ரீசன் தெரியல, தமிழில் கொஞ்சம் நல்ல அழகாக இருக்கிற பெண்கள் நடிக்க வர தயங்குறாங்க சார். பிகாஸ் ஆஃப் த என்ன கல்ச்சர். ஓகே, தெரியல சார். ஏன்னா எனக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கடைசி ஸ்னேகா மட்டும்தான் தமிழ் ஹீரோயின், அதுக்கப்புறம் யாருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இல்லை சார், நாங்களாம் சார் விருப்பம் தான் படுறோம் சார். ஏன்னா கிடைக்கல, ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு எதுக்கு ஹீரோயின் ட்ரை பண்ணுறேன்னா, ஒரு நல்ல என்னோட கதாநாயகிக்கு வந்து இந்த ஒருதலை காதல் கூட நல்ல நல்ல விரிந்த அகலமான கண்கள், அந்த கண்களே கதை சொல்லணும். அந்த ஒரு அப்படி நான் குப்சூரத்தில் அடிக்கிச்சு இந்தியில் சொன்னோம்னா நல்ல ஒரு அழகான பெண் வேணும். இப்போ பொண்ணுங்க இருக்காங்க சார், பட் என்னென்னு கேட்டால் ஹிந்தியில் அவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு இந்த மாடர்ன் கல்ச்சரில் அவங்களால தே ஆர் போல்ட் இனஃப். இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அங்கே வந்து ஃபேஷன் வேர்ல்டாக போயிடுச்சு. போல்னஸ் இல்லைன்னு இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது சார். அங்கே வந்து அவங்களோட கல்ச்சரே இப்போ ஒரு மாடர்ன் காஸ்டியூம் அவுட்ஃபிட் போடணுன்னா ஈஸியாக போட்டுருவாங்க. தமிழ் பெண்களோட தமிழ் கலாச்சாரம் ஒருவேளை தடுக்குதோ என்னமோ. ஆமாம் சார், வெறும் வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட், இப்போ வில்லேஜ் சப்ஜெக்டில் ஒரு ஒன்று பண்ணுறீங்க, வெறும் வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு சாங் கிளாமராக பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், தப்பு. அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஒருதலை ராகம் எடுத்த மாதிரி ஒரு ரியலிஸ்டிக் அப்ரோச்சில் யதார்த்தமாக படம் எடுத்துகிற சரி. இப்போ மற்றபடி இல்லை, திடீர்னு ஒரு 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 ட்ரீம் சாங் வச்சுருங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு காஸ்டியூம் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன காக்ரா கூட போட்டுட்டு ஒரு ஹிப்பில் வந்து அப்படியே ஒரு சிங் பண்ணணுமா, அப்படி கொஞ்சம் ஒரு இடைத்தெறின்னு சொல்லும்போது ஒரு தமிழ் பெண்கள் யோசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. இல்லை சார், அமலா கூட ஷீ இஸ் நாட் எ தமிழியன். ஆக்சுவலி ஷி நோஸ் தமிழ். இல்லை, நோ, நான் அந்த படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ அந்த பொண்ணுடைய மதர் டங் வாஸ் ஐரிஷ். த டைம் ஷி நோஸ் ஒன்லி இங்கிலீஷ். நான் டோட்டலி ஐ டாட் ஹர் ஒன்லி இன் இங்கிலீஷ். டோட்டலாக சார். ஓய்னா எப்படி சார், அதாவது நான் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து எழுதிக்கும், வானத்தில் வட்டமிட்டும் வல்லூரை எதிர்த்து, இப்படி தான் உங்களுக்கு தெரியும் சார். இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இப்போ ஒரு ஹீரோயின் சொன்னால் ஹீரோயின் தே கான்ட் டாக். இப்போ உதாரணத்துக்கு சார், இப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு இப்போ இந்த படத்தில் நடிக்க வச்சேன், எதுக்கு இங்கே வந்த அப்படின்னு அந்த பொண்ணு தமிழில் கேட்கணும். எதுக்கு இங்கே வந்த அப்படிங்கிற நான் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பேன் அந்த பொண்ணு வர, எதுக்கு இங்கே வந்தே அப்படின்னு. அதுக்கு இந்த எதுக்கு இங்கே வந்தே, இங்கேங்கிறது உங்களுக்கு புரியலையேன்னு சொல்லுவாங்க. हिंदी में आंखें लाइक दैट, इंगे எதுக்கு. அது வந்து நான் உடனே மீனிங் கேட்பாங்க, क्या तुम इधर आए, எதுக்கு இங்க நீ வந்த. நான் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் இது வருதுல, क्या तुम इधर आया, எதுக்கு இங்க வந்த, நீ எதுக்கு இங்க வந்த, இந்த மாடுலேஷன் எனக்கு வரும். நான் பேசிக்கலி வந்து நான் ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் சார், எப்படி வேணாலும் பேசுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன அவங்க மிமிக்ரி பண்ணுறாங்கன்னா, நான் வந்து அவங்க நினச்சிட்டு இருக்கேன் இதுதான் டி ராஜேந்தர்னு. நான் வந்து ஒரு தங்கை கோரிக்கைன்ற ஒரு படத்தில் வந்து தங்கச்சி, எல்லா படமும் தங்கச்சி பேசிகிட்டு இருக்கேன்.
அவங்களுக்கு அதுதான் வருது, வேற வரல. இப்போ நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன். இப்போ நான் பேசுகிறேன், இந்த யதார்த்தமாக பேசுகிறேன். இப்போ நீங்கள் ஆஸ்க் த கொஸ்டின் இன் இங்கிலீஷ், ஐ கிவன் த ஆன்சர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஒன்லி. I didn't see any hints at all. Spontaneously I have spoken with you. Actually, and my survival problem, I've directed Tamil films. I'm not able to direct other languages. எனக்கு அந்த மாதிரி I'm not able to get the opportunity. In future I may get with the God's grace. That is, God is great. But actually நீங்க கேட்டதா சொல்றேன். அந்த காலத்துல கலைஞரோட கண்ணே கனியே முத்தே முக்கணியே கற்கண்டே கலைஞர் மாதிரி பேசுவேன். கலைஞர் 1947 ஆண்டுலேருந்து 1967 ஆண்டு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை காங்கிரஸ் ஆளுது. 67 ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல். கலைஞர் பேசுகிற கலைஞரோட பேச்சை வந்து நான் மயிலாடுதுறையில் கூட நகர பூங்கால போய் மீட்டிங் கேட்குறேன். காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே இந்த விலைவாசி ஏற்றத்தை பேசுவார் அவரு. ஆமாம், டிஎம்கேல இருந்தேன், கொள்கை பரப்புச்சலாக இருந்தேன். நான் சொல்ல வந்த கருத்து என்னன்னா சார், எவ்வளவோ மிமிக்ரி தெரியும் சார், என்னன்னு வாய்ஸை மாற்றுவோம் சார். எம்பெருமான் முருகப்பெருமான் அருளால் குரல் டிவியிலே தம்பி ராஜேந்தர் உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். எம்பெருமான் முருகப்பெருமான் அவருக்கு அருள் வழங்குமாறு நான் கேட்கிறேன். அப்பனே முருகா. ஏன் பேச மாட்டேன்? அதா எங்கிட்ட கை இருக்கு, உங்ககிட்ட கழுத்து இருக்கு. வீசு மாற்று பொண்ணாப்ப வந்தா மூச்சு போட்டுக்கும். ஆதா மாசம் எவ்வளோ ஆசை விவாதம் ஒருத்தர் சொன்னதே இல்லை. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, நைஸ் டே. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம். எங்கேன்னு சார்? சொல்லுங்க சந்துரு. நல்லா இருங்க. நல்லா இருக்கார் சார். இப்போ பார்க்குறீங்க, நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக எங்களோட சைட்டில் கொஞ்சம் வந்து நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுச்சு, வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸுக்கு மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒர்க்கு நடந்துக்கிட்டு லாஸ்ட் வீக் கூட என்னால் பேச முடியல. இப்போ கூட பாருங்கள். ஆமாம் சார், அதனால தான் போன வாரம் லாஸ்ட் வீக் நான் பேசலை. இன்றைக்கி கூட ஆக்சுவலாக முடியுமா முடியாதுன்னு நினச்சேன். சும்மா ஒரு 2 பேராவது மீட் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமில் வந்து ஏசி இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். சம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி சஃபகேஷன். பாருங்க, இந்த ஸ்வெட்டிங். ஈவன் தான் ஐ எம் டாக்கிங் வித் யூ. இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு அந்த விருப்பத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இல்லை சார், நீங்கள் இப்போ தான் ஒரு ஷெடியூல் முடிச்சிருக்கேன் சார். இப்போ அதுக்காட்டி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து என் பையனோட இந்த படம் வானம் படத்தை வந்து சிட்டி செங்கல்பட்டு ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய. ஆமாம் சார், அது ரிலீஸ் பண்ணி நேற்று தான் சார் 50வது நாள். அதான் விளம்பரம் கொடுத்தேன். அவ்வளோ தடைகள் பண்ணாங்க, அவ்வளோ சூழ்ச்சி பண்ணாங்க. ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தது தமிழ்நாட்டில், சூராதி சூரர்கள் நினைத்தாலும் வானத்தை மறைக்க முடியாது, சூதுகள் எத்தனை செய்தாலும் திறமைசாலிகளை அழிக்க முடியாது, தடைகளை மீறி தர்மமே வெல்லும் என்பதை மீண்டும் தரணிக்கு சொல்லும், அனைத்து தரப்பினரும் போற்றும் 50வது நாள். இந்த கேப்ஷனுக்கு நான் தான் வார்த்தை எழுதினேன். எவ்வளவு வலியை சுமந்திருந்தா, எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சுமந்திருந்தா அது எழுதியிருப்பேன். நீங்களே முடிப்பேன். உண்மை சார். இல்லை, மக்களை சொல்லக்கூடாது சார். மக்கள் என்பது என்ன, அப்படி டோட்டலாக we should not blame the people. ஆக்சுவலி ஒரு சார் இப்போ 5 விரல் இருக்குன்னா 5 விரல் ஒரு மாதிரி இருக்காது. சம் பீப்புள் அப்படி தான் இருப்பாங்க. இப்போ அதனால தான் இப்போ நான் வந்து இந்த மந்த் எண்டு இப்போ வந்து 25th and 26th என்னுடைய அரட்டை இறங்கும் தென்காசி சார். தென்காசிக்கு அப்படியே ஒருதலை காதல் லொக்கேஷன் பார்க்கறதுக்கு போகிறேன். ஒரு பக்கம் ரெக்கார்டிங்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணுவோம், இப்போ மறுபடியும் இந்த ஜூன் எண்டு புறப்பட்டு பாம்பே போகிறோம் சார்.
பாம்பே போயிட்டு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது சார். ஏன்னா அடுத்த செப்டம்பர் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்குது. என் சன் செகண்ட் சன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஹீரோவா. ஆமா சார், குரல் அடுத்து என்ட்ரி ஆகிறாரு சொன்னீங்க. ஆமாம். அவரோட போட்டோ ஷூட் பண்ணிருப்பீங்க சார். எந்த போட்டோ ஷூட் எதுவும் வெளியிட மாட்டேன் சார், சீக்கிரட்டாக வச்சுருங்க. அவர் இன்னைக்கு பாடியை ட்ரிம் பண்ணி நான் நெட்ல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். குரல் அரசனோட போட்டோ ஷூட் வரவே இல்லை. அதை எப்படி சார் விடுவான்? அதான் சார் சீக்ரெட்டு. சார் இன்னைக்கு வந்து சிலம்புக்கு வந்து 2 லட்சம் இதுங்க இருக்காங்க. 4 கம்யூனிட்டி ஃபேஸ்புக்கில் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. உண்மை சார், உண்மை. அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் அப்டேட்டாக இருக்காரு. அப்படி இருக்கக்கூடிய அவர் நிச்சயமாக சார் குரலரசனுக்கு டெஃபினட்டாக பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது சார். அதனால குரலரசனுக்கு நல்ல ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணி ஏன்னா அவரோட போட்டோ ஷூட் ஏன்னா உருவி பார்க்குறேன், எதுலையும் வர மாட்டுது அவரோட போட்டோ ஷூட்டு. ம் எல்லாம் போட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணிட்டீங்களா சார்? எப்படி சார், நல்லா இருக்கலாம் சார்? சூப்பராக இருக்கார் சார். இன்னும் நல்லா சூப்பர் இறைவனோட அருளால். இன்னும் கொஞ்சம் வெளியிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். அதுதான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இல்லை அவர் என்ன சொல்கிறார், அப்பா இன்னும் நான் பாடி கரெக்ட் பண்ணுறேன்னு பண்ணிட்டு அப்படி வந்து நிற்கும் போது சார் அப்படி நிற்கணும் சார். அவரோட ப்ராஜெக்ட் சம்மந்தமாக தான் சார் பாம்பே போகிறேன். அப்படி இல்லை சார். ஆமாம் சார். நான் ஐ எம் வெரி பிஸி வித் சோ மெனி ஷெட்யூல் சார். நன்றி சார். அதே மாதிரி அதாவது சூர்யா, நம்ம நடிகர் சூர்யா இருக்காருங்களே, ஆமாம். அவரோட தம்பி கார்த்திக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் பருத்தி வீரன் வந்து இட்டு கொடுத்தாரு. ஆ அது மாதிரி கண்டிப்பா சிம்புவோட தம்பி குரலாசன் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் படம் கொடுப்பாரு சார். நன்றி சார். நான் எதிர்பார்க்க நீங்க டைரக்ஷன் நீங்க தானே சார்? அது ஆமாம் சார். கண்டிப்பா நல்லா பண்ணுங்க சார், நல்லா இருக்கும். இறைவனல் சார். கரெக்டாக எப்படி சார் போயின்னு இருக்கு? நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார். இப்போ அரட்டை எனக்கு தென்காசி போகிறோம் சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார் எனக்கு இதுலேருந்து இப்போ ஜியான்னு ஒருத்தர் மியாட்லேருந்து இங்கேருந்து கூப்பிட்டாரு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு அவரோட ஒய்ஃப் வந்து இந்தியா. என்னோட நிகழ்ச்சியெலாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஜேர்னலிசம் முடித்தவங்களாம் கேட்டுட்டு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒருத்தர் பேசினாரு, சான்ஸே கிடையாது சார். ஆ நீங்களே பாட்டு பாடுறீங்க, உங்களுக்கு அதான் எல்லா துறையிலயும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கரைச்சு கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க. இல்லை சார், இல்லை சார். ஏன்னா ஹிந்தியில பேசுறீங்க, சினிமா மிமிக்ரி பண்றீங்க. என்ன சார் பண்ணுறது, பிழைக்கணும்ல சார். கண்டிப்பா திறமை இருக்கு சார். உழைச்சி தான் சார் பிழைக்கணும், ஏச்சு பிழைக்கக்கூடாதுல்ல. அரசியல் ஏச்சு பிழைக்கல சார். உண்மையில கலையை வச்சு திறமையை வச்சு உழைச்சி பிழைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார். சரி. அப்புறம் சிம்பு வச்சு எப்போ டைரக்ஷன் பண்ண போறீங்க படம் நீங்க? சார் நான் வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறேனே, நான் எப்பயுமே என்னோட கைக்கு எட்டின தூரத்தில் உள்ள மட்டுமே ட்ரை பண்ணுவேன் சார். சிம்பு வந்து ஆரம்பத்தில் அவர் உருவாக்கணும். அவர் வந்து அப்கமிங்கில் இருந்தார். அவர் சின்ன பையன்லேருந்து உருவாக்கி மோல்டு பண்ணி ஹீரோ ஆகிட்டேன். இன்றைக்கி அவர் வந்து வளர்ந்து ஒரு இதுக்கு போகிறார் சார். அடுத்து குரலரசன் உருவாக்குற பொறுப்பு எனக்கு இருக்குது. இப்போ ஒருதலை காதல் சார், இப்போ ஒருதலை காதல் சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ராவான ஒரு கிராமத்தான் சப்ஜெக்ட்டு. ஒரு பட்டிக்காட்டான், ஒரு மெட்டுக்கட்டி பாடுற ஒரு பட்டிக்காட்டான். இது ஒரு மன்மதனோட காதல் இல்லை, இது ஒரு மனங்கவர்ந்தவனின் காதல்ன்றேன். இது ஒரு அழகானவனின் காதல் இல்லை, இது ஒரு அன்புள்ளவனின் காதல். இது வந்து ஒரு முகத்தை காட்டும் காதல் இல்லை, அகத்தை காட்டும் காதல். ஒரு முரடன் சார், ஒரு சாதாரணமாக முள் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு தாடிக்கான ஒரு பெண்ணு பின்னாடி போய் சுற்றுறேன்னா அது நான் சூட்டபிள் சார். அவ்வளோதானே சார்? ஆ அப்புறம் இவரோட கருத்து என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? சீமானோட கருத்து, அதாவது நம்ம இலங்கை தமிழ் இன மக்களுக்காக வந்து அவரும் கொஞ்சம் குரல் கொடுக்கிறாரு உங்களை மாதிரியே. அதை இதை பத்தி என்ன கருத்து சார் உங்களுக்கு? நான் வந்து சார் இது அதாவது சார் நல்ல விஷயத்துக்கு நல்லது எல்லாம் யார் போராடினாலும் வரவேற்கத்தக்கதுன்னு சார். ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன், இலங்கை தமிழ் பிரச்சனைக்கு போராடுறது எனக்கு மட்டும் தான் சொந்தன்னு நான் சொல்லிக்கவே விரும்பல சார். கண்டிப்பா சொல்லல, உண்மைதான் சார். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காப்பிரைட்லாம் நான் எதுவுமே வச்சுக்கிட்டு அதோட புகழ் ஃபுல்லாக எனக்கு தான் கிடைக்கணும், அதோட பட்டங்கள் எனக்கு தான் கிடைக்கும் நான் விரும்பல சார். நான் வந்து இலங்கை தமிழரோட பிரச்சனைக்காக மட்டுமே தான் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் இது பண்ணுன்ற இடத்துல நான் இல்லை சார். வேற என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? ஓகே சார், நிறைய பேர் லைன்ல இருக்காங்க போல, ரிங் வந்து இருக்கேன் சரி சார், நன்றி சார். சார். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் கால் பண்றேன் சார். தேங்க்யூ சார். ஆ ஹலோ 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 வணக்கங்க. ஹலோ வணக்கம் சார். இங்க லோக்கல் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க சார், இப்போ நிறைய பொண்ணுங்க இங்க சவுத்தில் கூட செலக்ட் பண்ணலாம் சார். இங்க தமிழ்நாட்டில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டாக்கா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க என்ன ரீசன் சொல்ல தமிழ்ல கொஞ்சம் ஹலோ, நல்லா நான் முன்னாடி பேசுனது ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறீங்களா? ஹலோ 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 வணக்கங்க. ஹலோ வணக்கம் சார்.
சார் வணக்கம் சார். நாங்க ஆஸ்திரேலியால இருந்து பேசுறோம் சார். மிக்க மகிழ்ச்சி சார். உங்க பேரு சார்? பேரு ஜெகதீஷ் சார். சொல்லுங்க ஜெகதீஷ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். சொல்லுங்க. சார் உங்களை பார்க்க முடியாதுங்களா சார்? இப்ப பார்க்கலையா டிவியில? இல்ல சார், இதுல தெரிய மாட்டேங்குதுங்க சார். ஏன் அப்படி தெரியாம இருக்காது சார்? தெரியலங்க சார். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் குரல் டிவின்னு மட்டும் தான் சார் வருது. நீங்க லைவ்ல அழுத்தி பாருங்க. வேர்ட் பிரஸ்ல லைவ்னு இருக்கும் பாருங்க, அதை அழுத்தி பாருங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க லைவ் எடுத்துரும்ல சார். வெறுசா போட்டுட்டீங்கன்னா குரல் டிவி அதுக்கு அதுதான். இப்போ வந்து நிறைய பேர் தமிழ்ல வந்து அந்த வேர்ட் பிரஸ் தெரியலங்கிறதுனால தான் நாங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு மாற்றி கீத்தி பேசுறது தமிழாக இருந்தாலும் உணர்த்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு புரியணுன்னு எல்லாம் டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். அதை லைவை போய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தெரியலண்ணா? ஒரு நிமிஷம் சார், பார்க்குறேங்க சார். தெரியலண்ணா? லைவா சார்? இருக்கா? இருக்குதுங்க சார். இன்னும் வரலைங்க சார். சொல்லுங்க சார். ஓ, இப்போ தெரியலண்ணா? சொல்லுங்க சார். தெரியலண்ணா? தெரியலைங்க சார். தெரியலைங்க. ஓகே சார். இனிமேல் லைவ் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் கூட ஷேர் பண்ணுங்க சார் உங்கள் உணர்வை. கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன கேட்கணும் இதை கேளுங்க சார். ஜஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மென்ட் ஓடிட்டு இருக்குங்க சார். கொஞ்சம் வேற. ஒரு நிமிஷம். இல்லை சார். ஹலோ ஹலோ, பாருங்க. ஓகே சார். சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். கேளுங்க கேளுங்க சார். நீங்க முதல்ல கேளுங்க சார், அப்புறமா பார்க்கலாம். சார் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் பாராட்டணும் சார். நீங்க கொஞ்சம் ரொம்ப தைரியமா பேசுறதுனால உங்களை கொஞ்சம் நான் பாராட்டணும் சார் ஃபர்ஸ்ட். அதெல்லாம் சரி சார், இறைவன் அருள் சார். அந்த தைரியத்தை கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி. சொல்லுங்க சார். சார் சார்லாம் கூப்பிடுவேன் சார். நான் ரொம்ப சின்ன பையன் தான் சார். சார் நான் வந்து சின்ன குழந்தை இருக்கு பாருங்க சார். 5 வயசு குழந்தைய சொல்லுங்க ஐயா, வணக்கம்மா, சொல்லுமா, அப்படிதான் சொல்லுவேன் சார். ஏன்னு கேட்டால் ஒவ்வொருத்தருடைய ஆன்மாக்குள்ளேயும் ஒரு லிங்கம் இருக்குது சார். அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணுன்ற ஒரு பண்பாடு உள்ளோம் சார். நான் ஹலோ சொல்லுங்க சார். ஹலோ. சரிங்க சார். ஓகே சார். அப்புறம் சார் எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல சார். திடீர்னு நான் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏதோ ஒன்று பேசணும் சார். ஏதாவது பேசுங்க. உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? பேர் ஜெகதீஷ். சொல்லுங்க ஜெகதீஷ். ஏதாவது பேசுங்க ஜெகதீஷ். ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார். நீங்க எங்க ஆஸ்திரேலியா இருந்து பேசுறீங்களா? சார் என் பேர் செந்தில். நீங்க ஈழத்தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். சரி சார். அது வந்து ரொம்ப பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயம். நீங்க தமிழர்களுக்காக இருக்கிற அந்த உணர்வு இருக்குது, அது வந்து என்ன சொல்றது, அது காதல் ஏதோ ஹெட்போன்லாம் மாட்டிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு கோடு போட்ட சட்டை போட்டிருக்கீங்க நீங்க, கரெக்டா? லைன் விட்டு விட்டு வருதுங்களா சார்? நீங்க ஒரு கோடு போட்ட சட்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க, கரெக்டா சார்? ஆரஞ்சு கலர்ல ஒரு இது போட்டு ஒரு ஒயிட் ஸ்டைப் இப்படி போகுது, பாக்குறேன் சார். நீங்க கேளுங்க. கண்டுபிடிச்சீங்களா சார்? கண்டுபிடிச்சிட்டேனே சார். அடுத்தது நீங்க தமிழர்களுக்காக என்ன பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா பண்ணிருக்கீங்க, ஈழத்தமிழர்களுக்காக? பொறுத்திருந்து பாருங்க சார். என்னன்னா இப்ப தமிழக அரசு வந்து சில தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசு கூட நிறைய தீர்மானம் நிறைவேற்றுச்சு. தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கிறத எந்த அளவுக்கு, தீர்மானத்தை கிடப்புல போடாம மத்திய அரசுகிட்ட எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்த போறாங்க. இப்ப போய் டெல்லியில வந்து பிரதம மந்திரியை சந்திச்சு இருந்திருக்காங்க. அடுத்து இவங்களோட மூவ் காங்கிரஸோட டுவர்ட்ஸ் த காங்கிரஸ், இந்த அதிமுக மூவ் எப்படி இருக்குங்கிறத ரொம்ப கீனா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதான் உண்மை. ரொம்ப நன்றிங்க சார். ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னு கேட்டா தீர்மானம் போடுவாங்க சார். அதுக்கு அடுத்து எப்படி இது பண்றது, இது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தான் பாக்குறோம். கிளைமாக்ஸை பார்க்காம என்னால பாராட்டுறதுக்கு மனசு வரல. ஏன்னா நான் ரொம்ப இந்த ஆட்சி மாறினதுல உங்களுக்கு சந்தோஷம் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் இருக்குது சார்? இது வந்து ஒரு என்னன்னு கேட்டாக்கா, இந்த தமிழர்களுக்கு எதிராக செயல்பட்ட காங்கிரசுக்கு துணை போன கலைஞருக்கு, இந்த திமுகவுக்கு இந்த மக்கள் வந்து பாடம். எப்படின்னா இந்த வெற்றி வந்து இந்த அம்மா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ஆதரவலைன்னு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது திமுகவுக்கு எதிரான அலை அல்ல, கலைஞர் குடும்பத்துக்கு எதிராக வீசிய வெறுப்பு அலை.
கலைஞருடைய குடும்பத்துக்கு எதிராக வீசிய வெறுப்பலைன்னு சொல்றேன் சார். கட்டாவில் நான் பேசியிருக்கேன், புரியுதா? ஓகே சார், ஓகே சார். நீங்க சொல்லுங்க. கண்டிப்பா சார், இது உண்மைதான் சார். அதாவது என்னோட ஃபீலிங் தான் சார். ஈழத்தமிழர்கள் விஷயத்துல இவ்வளவு தூரம் திட்டம் போட்டு பழி வாங்கின இந்த காங்கிரஸோட கலைஞர் கை கோத்ததுக்கு அவருக்கு நான் என்ன சொல்றது? என்னத்தான் இருந்தாலும் நான் ஒரு முன்னாள் திமுகவின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் சார். சின்ன வயசுல இருந்து திமுக ஊறி வளர்ந்தவன் சார். நீங்க ஈழத்தமிழர் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கலாமே சார் நீங்க? நான் சில விஷயங்களை சொல்றது இல்லை தம்பி. சரிங்க சார், செஞ்சு காட்டணும் சார் வாழ்க்கையில. நன்றி. வேற ஏதாவது கேட்கணும் கேளுங்க ஜெகதீஷ். இல்ல வேற? ஹலோ. சரிங்க சார், ரொம்ப நன்றிங்க சார். உங்ககிட்ட பேசுனது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஜெகதீஷுக்கும் செந்திலுக்கும் என்னுடைய மிக்க மிக்க நன்றி சார். மீண்டும் சந்திக்கிறேன் சார். நன்றிங்க சார். ஹலோ. ஹலோ. ஹலோ, வணக்கங்க. வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குங்க. சொல்லுங்க சார், நீங்க தான் சார் சொல்லணும். எப்படி சார் போகுது உங்க புது படம்? நடந்துட்டு இருக்குங்க. அடுத்த ஷெட்யூல் இனிமே தாங்க. உங்க பேர், நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க? நான் யூஎஸ்ல இருந்து பேசுறேன் சார். என் பேர் யாமினி. யாமினி, சொல்லுங்க யாமினி. சும்மா தான் சார் கால் பண்ணேன். இப்பதான் எந்திரிச்சேன், குரல் டிவி ஆன்லைன்ல பார்த்தேன். சரி உடனே ஃபோன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணேன். ஆமா, அந்த லைவ்ல அழுத்திட்டு இது பண்ணுங்க. லைவ் இது பண்ணுங்க. என்ன சார்? லைவ் தானே இது பண்ணிட்டு பாக்குறீங்க? ஆமா சார், குரல் டிவி லைவ் தான் பாக்கேன். ஓகே ஓகே. ஆர் யூ ஏபிள் டு see me? விஷுவலி ஆர் யூ ஏபிள் டு see me? விஷுவலா பார்த்துட்டு தானே பேசுறீங்க? இல்ல சார், பார்க்க முடியலையே. அதுக்கு தான் கேக்குறேன். லைவ் பிரஸ் பண்ணுங்க. அதுக்காக தான் சொல்றேன். எங்க லைவ்? மேல இந்த வேர்ட் பிரஸ்ல போட்டு லைவ்னு போட்டுருக்கோம் பாருங்க. அதான் இப்போ எல்லாம் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் சில பேருக்கு தெரியாதுங்கிறது நான் சொல்றேன். நீங்க லைவை பிரஸ் பண்ணாதான் அது லைவ்ல இருக்கிறத பார்க்க முடியும். ஓ, எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே சார் லைவ். மேல லைவ்னு இருக்கு பாருங்க. வலது பக்கத்துல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல மேல இருக்கும் லைவ்னு. எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல போட்டு பாருங்க. ஆமா, ஓகே சொல்லுங்க சார். ஓகே, சொல்லுங்க. நீ என்ன கேட்கணுங்க? ஓகே ஓகே ஓகே, காட் இட். அந்த இதுல இருக்கு. எஸ். ரோயோ, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் உங்களை ஆன்லைன்ல பார்க்கிறதுக்கு. சொல்லுங்க சார், உங்க படம் எப்படி சார் போயிட்டு இருக்கு? எப்ப சார் ரிலீஸ்? Release it will take some time, madam. Actually, first schedule only over. After the July only, I have to take the second schedule. It may release in the. சார், நான் வந்து ரொம்ப சின்ன பொண்ணு. இருக்கட்டுமா, யாரா இருந்தாலும் மரியா. I have to give the respect to everybody. சார், இப்ப வந்து நடக்கிற இந்த உண்ணாவிரதம் பத்தி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? இங்க இருக்கும் ஆனாவுன்னா உண்ணாவிரதம் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து I don't want to give any comments at all because சில பேர் பப்ளிசிட்டி ஸ்டென்ட்டுக்காக பண்றாங்க, சில பேர் உண்மையிலே பண்றாங்க. அதனால நம்ம மட்டும் எல்லாத்தையுமே ஒரு குறை சொல்லிடக்கூடாது இல்லையா? ஆமா சார், நம்ம இங்க நம்மளாம் இருக்கிறோம். திடீர்னு பார்த்தா அந்த அண்ணா சாரே ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாரு. இப்ப பார்த்தா அப்புறம் அந்த உடனே அதோட இன்ஸ்பிரேஷன்ல இவர் பண்றாரு. அடுத்தது வந்து இப்ப உடனே அவர் மேல என்ன பண்றாங்க, இத்தனை கோடி இவருக்கு வந்து இவ்வளவு கேள்வி கேட்டோன்னு இதாவது. இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு என்ன, அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தாக்கா அவருக்கு ஒரு பின்னணி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த எந்த உண்மையிலே மக்கள் நடுநிலையான எண்ணத்தோட உண்மையிலே மக்கள் நல்லா இருக்கணும் யாரை எது பண்ணாலும் நம்ம அதை வரவேற்கலாமா? சார், சிம்முவோட அடுத்த படம் எப்ப சார் வருது? வானம் ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு எங்களுக்கு. அப்படியா? இருந்தது. தேங்க் யூ மா. ஆசம் மூவி. தெலுங்கு நான் பாத்திருக்கேன். தெலுங்கோட இது நல்லா இருக்கு. ஆனா கடைசியில சிம்பு இறந்து போறதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. தெலுங்குல இது మీకు తెలుగు తెలుసా? தெலுங்கு என்னோட ரூம்மேட்டுக்கு తెలుసు సార్, எனக்கு தெரியாது. ఓకే ఓకే. తెలుగులో ఆ పిక్చర్ వేదన్ రిలీజ్ అయింది. దాంట్లో இவ ஃபர்ஸ்ட் நான் தெலுங்கு தான் பார்த்தேன். ஆனா எனக்கு அந்த ஆக்டர்லாம் அவ்வளவு பிடிக்காது. சரி, ஏன்னா நமக்கு தமிழ் தானே தெரியும். தமிழ்ல பார்த்தேன். அவங்களுக்கு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க. அவரும் அவங்க பெரிய ஹீரோமா. అక్కడ తెలుగులో వాళ్ళు పెద్ద హీరో కదా, వాళ్ళు గెస్ట్ రోల్ యాక్ట్ చేశారు. ఇది తెలుగులో నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఒకవేళ మీరు ఫ్రెండ్ కూడా ఇది లైవ్ లో చూస్తే వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు పెద్ద హీరో అక్కడ. தமிழ்ல நிறைய சிம்பு சேஞ்ச் பண்ணி இந்த 71 பேத்தான சிம்புடைய
பிடிச்சது இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் இங்க எல்லாருமே ஏதாவது ஒண்ணு சரியா போகலன்னா என்ன வாழ்க்கடா அது அப்படின்னு சொல்லிடுறது ரொம்ப கேட்சியா போச்சு. அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதான் நாங்க சிம்போட அடுத்த படம் எப்ப வருது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆவலா காத்திருக்கோம். போடா போடி. Simbu's latest film may be போடா போடி, produced by Gemini. போடா. பாட்டு சூப்பரா இருந்தது. பாட்டு கேட்டோம். அப்புறம் சார் சொல்லுங்க சார், வேற என்ன சார், அங்க என்ன சார் நடக்குது? இங்க இருந்துட்டு எல்லாம் ஒன்னும் அவ்வளவா தெரியாது. நியூஸ் எல்லாம் லேட்டா வரும். நாங்க அதான் சரி படங்களை பத்தி என்னங்க இவ்வளவு தூரம் ஒரு இன்டர்நெட் வேர்ல்டு உங்களுக்கு இவ்வளவு இருந்தும் நியூஸ்ல லேட்டா வருதுன்னு சொன்னா என்னமா பண்ண முடியும்? இன்னைக்கு இந்த வேர்ல்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அது இதுன்னு உலகம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குமா? காலையில எந்திரிக்கிறோம் சார் நாங்க. அப்ப வந்து எந்திரிச்சு பாக்குறப்ப லேட்டா தான் நியூஸ் தானே நாங்க படிக்கிறோம், அதுக்கு சொல்றேன். ஓகே, அது இந்த ஆங்கிள் யூ ஆர் கரெக்ட், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே சார், இது உங்களோட அடுத்த என்னமோ சொல்லுங்க, ஏன் சார் எலெக்ஷனை பாய்காட் பண்ணீங்க? ஆல்ரெடி ஐ given the explanation. எனக்கு சில இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பணநாயகம், இந்த டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்ல இந்த எலக்ட்ரானிக் இந்த போலிங் சிஸ்டம் இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அதை வேணான்னு ஒதுக்கிட்டாங்க. பேலட் பேப்பர் சிஸ்டம் இருந்தால் தான் நல்லது மேடம். இன்னொன்று இவங்களுடைய இந்த பணபலத்துக்கு முன்னாடியும் இவங்களுடைய இந்த இதுக்கு முன்னாடியும் எதிர்த்து போராடுறது கஷ்டம் தான் நான் ஒதுங்கிட்டேன். அப்படியே சார் நாங்கெல்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ணோம்னா, அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு டஃப் காம்படிஷன் கொடுத்துருப்பீங்கன்னு தான் நாங்க நினைக்கிறோம். இது டெஃபினெட்லி தெரியும் இந்த மாதிரி டிஎம்கே இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தோத்து போயிடும்னு. பட் கொஞ்சம் இவ்வளோ இல்ல உங்களோட ஒரு ஆங்கிள் கேட்டுங்க. இது வரைக்கும் திமுகவுக்காக எத்தனை தடவை நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பேன். எம்ஜிஆர் காலத்திலே நான் திமுகவை பேசி அண்ணா நகரில் மயிலாடுதுறையில் எத்தனை தடவை ஜெயிச்சு கொடுத்துருப்பேன். எத்தனை உள்ளாட்சித்துறையில் எம்ஜிஆர் ஆட்சியிலே கலைஞருக்காக நான் குரல் கொடுத்து எவ்வளோ இடத்துல ஜெயிச்சு கொடுத்துருப்பேன். கலைஞர் எனக்கு மோதலெல்லாம் போட்டிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு நான் உழைச்சிருக்கேன். நான் எத்தனை தடவை வந்து இந்த திமுகவுக்காக வாழ்க்கை ஃபுல்லாக உழைச்சிருக்கிறேன். லாஸ்ட் தேர்தலில் கூட கலைஞருக்காக நான் பேசி கொடுத்துருக்கேன். பேசி கொடுத்து கலைஞர் ஜெயிச்சிருக்கிறாரு. இந்த தரையும் வந்து அவங்க என்ன அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. திரும்ப போய் நான் சப்போர்ட் போல இவங்க காங்கிரஸோட கூட இருந்துக்கிட்டு காங்கிரஸ் தமிழர்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய துரோகம் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து வெறும் தமிழன்ற உணர்வு விட்டுருங்க. ஒரு மனித நேயத்தில் ஹியூமனிடேரியன் பேசிஸ்லேயே பாருங்கள். ஒரு ஸ்ரீலங்கன் பீப்புளுக்கு அந்த ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் ராஜபக்சே செஞ்சது அது நீங்கள் அது சரியான இதுவாக கேளுங்க, யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு உலக அரங்கத்தில் ஒரு போர்க்குற்றவாளியை நிறுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு கொலகார சண்டாளன். அப்படிப்பட்ட ராஜபக்சேக்கு சப்போர்ட் பண்ண காங்கிரஸ், அந்த காங்கிரஸோட இவங்க வந்து அலையன்ஸ், why have to support them? என்ன வேணா நடக்கட்டும் நான் வந்து ஒதுங்கிட்டேமா, தட்ஸ் ஆல். எங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னா சரி ஏதோ யாரு இல்லனாலும் நீங்க போட்டி போட்டுருக்கலாம். நான் அடிக்கடி கூகுள்ல சர்ச் இல்ல யூ ஆர் ராங். ஆக்சுவலி இப்ப முன்னெல்லாம் நான் எலெக்ஷன் நின்னக்கூடிய அந்த காலகட்டம் இன்னைக்கு இல்லம்மா. அப்படி ஒரு பணநாயகம் நான் வந்து ஆக்சுவலி ஐ எம் நாட் பெனிலெஸ். At the same time, I don't want to waste my money, my time, my energy. If actually, there is no necessity at all. Why I go to the politics? I don't want to earn any money through the politics. As an artist, as a technician, as a writer, as a thinker, as a story writer, screenplay writer, dialogue writer, actor, musician, a singer, what not. Actually, you know very well, in Sun TV's talk show, Aratayarangam also, I'm earning. Not only the money, the name and fame. So that I don't want to earn anything through the politics. I want to do some service for people. I want to create some awareness among the people. That's all. இப்ப புரியுது சார். நம்மள மாதிரி நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் வர்றதுக்கு கஷ்டம் தாங்க. இல்ல கஷ்டம் தானாலும் பாலிடிக்ஸ்ல எனக்கு இருக்கிறதுக்கு இஷ்டம் தான். பிகாஸ் ஐ எம் ஹிஸ்டரி அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். ஆமா சார். இப்போ படிச்சுட்டு இப்ப இவ்வளவு நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. படிச்சவங்க எல்லாம் தேர்தலுக்கு வரணும் அப்படின்னு நாங்கெல்லாம் பிரியப்படுறோம். ஐயோ அதெல்லாம் ஆக்சுவலா அது பாருங்க, இன்னை வரைக்கும் ஒரு எஜுகேஷன் மினிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு நான் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஒரு விவசாய மந்திரின்னுவாங்க. ஏன் ஒரு எம்எஸ்சி அக்ரி படிச்சவங்களை போடக்கூடாதுன்னு நான் திங்க் பண்ணுவேன். என்னோட இது ஒரு சட்ட மந்திரிக்கு லா மினிஸ்டர்னு போடுறாங்க. ஏன் ஒரு எம்எல் படிச்சவரை போடக்கூடாதுன்னு நான் திங்க் பண்ணுவேன். ஒரு பிடபிள்யூடி மினிஸ்டர்னு போடுறாங்க. ஏன் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒரு எம்இ படிச்சவரை போடக்கூடாது நான் திங்க் பண்ணுவேன். என்னோட திங்கிங் அப்படி இருக்கு.
நல்ல குவாலிஃபிகேஷன் உள்ளவங்களாம் we should utilize them, their talent. பட் ஒருத்தன் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பேசிட்டாலே ஆக்சுவலி they are not able to digest, பிகாஸ் அவங்களால அதை ஒத்துக்க முடியாது. ஜாலரா அடிக்கணுமா, ஏன்னே கேள்விக்க கூடாது. யூ ஷுட் நாட் ரைஸ் எனி கொஸ்டின் அட் ஆல். யூ ஷுட் புட் ஒன்லி ஜிங் சாக், எஸ் யூ ஆர் கிரேட், யூ ஆர் கிரேட், யா யா, லைக் தட். நம்மளால முடியாதுமா. கரெக்டா சொல்றீங்க சார். இது அதாவது இப்ப இந்த இப்ப இருக்கிற கரண்ட் ஜெயலலிதாவோட சட்டசபையில வந்து கொஞ்சம் படிச்சவங்க இருக்கிறதா இருக்க 3/4 half of the people are educated அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் பார்த்தேன். அதை பத்தி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடியதானம்மா. அந்த அம்மா கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணிட்டுமா. ஒருத்தங்க நல்லது செஞ்சாக்கா அதை போய் நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரிட்டிசைஸ் தட் திங். இட் ஒன்ட் பி குட். இப்போ அது அது அதை வச்சு என்ன சொல்றது சார், ரொம்ப நல்ல ஒரு திங்கிங்னு சொல்றேன். ஆனா அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஒரு பர்டிகுலர் கேபினெட் மினிஸ்டர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு இல்ல, கார் ஆக்சிடென்ட்ல. எஸ், தட்ஸ் only the accident. வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட். வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட் அவர் வந்து ட்ரிச்சி. எனக்கு அவர் ரொம்ப ஒன்ஸ் அப்பான் a time was my close friend. எஸ், ரொம்ப ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு இழப்பு தான்மா அவர். மரியம் பிச்சை. Yes, Mariam Pichai was the distributor of Kadal Idivithilai, Silambarasan. I directed the picture called Kadal Idivithilai. In the picture only I introduced Silambarasan as the hero. For the pictures, Trichy distributor Mariam Pichai only distributed the picture. சார், நான் திருச்சிக்கார பொண்ணு தான். நான் தியேட்டர்ல போய் அந்த படம் பார்த்தேன், எங்க ஆண்டியோட காதல் அழிவதில்லை. அதனால எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. அதான் எங்க அம்மா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மிஸ்டர் மரியம் பிச்சை இறந்து போயிட்டாரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல. ஒரே ஷாக்கிங்கா இருந்தது. பிகாஸ் ஒரு 2 days பிஃபோர் தான் இது முடிஞ்சிருந்தது. அதனால நீ இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கீல? ஆமா சார், எம்எஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதுல படிச்சிட்டு இருக்கேன். யூடி டாலஸ்ல டெக்சாஸ்ல படிச்சிட்டு இருக்கேன். வெரி குட்மா. உங்களோட பேசின வெரி. இந்த பையனை எப்ப சார் லான்ச் பண்றீங்க? With God's grace, within a short period. Actually, next year he should shine in the film industry. நான் அது கடவுள் கையில இருக்கு. Of all the என்ன சொல்றது, இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வர குழந்தைங்கள்ல சிம்பு மட்டும் தான் ஷைன் பண்ணிருக்காருன்னு எனக்கு என்னமோ தோணுது. நிறைய பேர் வராங்க, அதுல யாரும் வந்து அவ்வளவா ஷைன் பண்றது இல்ல. இப்ப நம்ம சிம்புக்கு டேலண்ட் இருக்கு, ஜஸ்ட் பிகாஸ் உங்க பேரு அப்படின்றதுனால அவர் ஷைன் பண்ண டேலண்ட் தேர் யூ ஆர். அது வந்து டி ராஜேந்தர் அவங்க சிலம்பரசனுடைய இனிஷியல் வந்து TR அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இனிஷியல் மட்டும் இல்ல, த டேலண்ட், த ரெவல்யூஷனரி திங்கிங் ரெண்டு இருக்கு. புதுசா எல்லாரும் சிம்பு எஸ்டிஆர்னு சொல்றோம்ல, அது நல்லா இருக்கு. ரொம்ப என்னன்னு கேட்டாக்கா TR சிலம்பரசன், அது வந்து பின்னாடி போட வேண்டிய இனிஷியல சிலம்பு டி ராஜேந்தர், அதை தேசுங்க ராஜன். எங்க அப்போட இனிஷியல் டி, என்னோட அது R, அதை பின்னாடி போடுறாரு. தட்ஸ் ஆல். அது வந்து நம்ம இதுல பாஸ்போர்ட்ல இருக்கும்ல, அது மாதிரி போடுறாரு. சிலம்பு தேசுங்க ராஜேந்தர் போடுவாங்க பாஸ்போர்ட்ல, அது அப்படியே STRனு போட்டாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதுவும் கூட STR எங்க பார்த்தாலும் இந்த பிஹைண்ட் வுட்ஸ்ல நியூஸ் எல்லாம் படிப்போம். அப்ப வந்து STR ரசிகர்கள், STR வந்து இப்ப 50 days கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா அந்த STR அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அதுல அந்த ஆஃப் ஆஃப் த TR தானே இருக்கேன். ஆமா சார். TR அவர் முன்ன S போட்டு STRங்கிறார். கரெக்ட் சார். சார், இன்னொன்னு நான் கேட்பேன். இப்ப வந்து ஏன் நான் சிம்பு பத்தி இப்ப எடுத்தேன் அப்படின்னா, 2 days ஒரு லாஸ்ட் வீக் நினைக்கிறேன், நான் இது பிஹைண்ட் வுட்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தப்ப விஜயகாந்த் அவரோட யங்கர் சன் லான்ச் பண்ண போறதா பாத்திருந்தேன். அவர் ரொம்ப குட்டி பிக்சர் தான் நான் பார்த்தேன். அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அவர் இப்போதைக்கு ஒரு ஹீரோ மெட்டீரியலா அப்படின்னு சொல்லி? அது ஐ ஹேவ் நோ ஐடியாமா. ஒருத்தர் யாரு எப்ப எப்படி வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாதுமா. அதை பத்தி நான் கமெண்ட் பண்றது முறையா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேம்மா. ஏன்னு கேட்டா ஏன்னா அரசியலுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு விஜயகாந்த் நானும் ஒரு காலத்துல நல்ல நண்பர்களா தான் இருந்தோம். அதனால வந்து எனக்கு கேட்டா என்னோட என் பையன்கிட்ட கூட ஒரு சிம்புகிட்ட வந்து விஜயகாந்த் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருப்பாரு. இல்ல, நிறைய பேர் வெயிட்டிங்ல இருக்காங்கம்மா. மீண்டும் அப்புறம் ஓகே, தேங்க்யூ அமணி. எஸ், தேங்க்யூ. ஓகே, பாய். எங்க நான் சந்திரமோகன் இத்தாலியில இருந்து பேசுறேன். சொல்லுங்க சந்திரமோகன். ரொம்ப நாளா எல்லாரும் போலயும் நானும் உங்கள்ட்ட ரொம்ப நாளா
பேசணும்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தேன். எங்களோடது இப்போ அந்த லைவ்னு ஒன்று இருக்கும், அதை அழுத்துனீங்கன்னா என்ன நேரில் நீங்கள் பார்த்துட்டே பேசலாம். சார் இப்போ லைவ் பார்த்துட்டு தான் சார் இருக்கேன். நீங்கள் ஸ்ட்ரைப் செட்டப் போட்டிருக்கீங்களா? கரெக்ட் சார். தேர் யூஆர் ப்ளூ வித் ஒயிட். ஓகே ரைட் சார். ரைட் சார், சொல்லுங்கள் சார். நான் நார்மலி எப்பயுமே பிளாக் ஆர் டார்க் ப்ளூ இந்த மாதிரி டார்க் இருப்பேன். இன்னைக்கு இந்த லைட் ப்ளூவில் போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் கூட பண்ணல, லைட் ஆயிடுச்சுன்னு உடனே வந்துட்டேன். சொல்லுங்கள். அதான் சார், எப்படி இவ்வளோ தைரியம், தன்னம்பிக்கை? தைரியம் என்பது இறைவன் கொடுத்தது சார். அந்த தைரிய லட்சுமி கொடுத்தது. தன்னம்பிக்கை என்பது இறைவன் கொடுத்தது. இது உங்க அம்மா அப்பாட்ட இருந்து வந்துச்சா இல்ல எப்படி டிஃபால்ட்டா அம்மா அப்பாட்ட இருந்து அப்படியே பை ஜெனரேஷனா வந்துச்சா? அப்படி அப்பா கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கை உள்ளவர்னு தான் சொல்லணும். எதையுமே போல்டு. எங்கள் அப்பா ரொம்ப துணிவானவர், அம்மா ரொம்ப கனிவானவங்க. எனக்கு இப்ப வயசு 33. இப்ப நான் இட்டாலியில இருக்கேன். நான் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு 3வது படிக்கும் போதுல இருந்தே உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பாத்துட்டு வரேன். எம்ஜிஆருக்கு எதிர்த்து பேசுறதுக்கு எல்லாம் பயப்படுவாங்க. நீங்க அவருக்கு எதிர்த்து குரல் கொடுத்து உங்களை பாக்குறேன். யூ ஆர் வேரிங் ரெட் கலர். ஓகே ஃபெராரியில ஒர்க் பண்றேன். ஓகே ஓகே பார்த்தேன். பேசுங்க, நீங்க பேசுறது கேக்குது, நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஓ ஷூர். இல்ல சார், நீங்க நினைச்சிருந்தா அதோட நிறைய படம் பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா? ஐ மீன் ஆரம்பத்துல இருந்து ஸ்நேகம்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நீங்க நிறைய படம் பண்ணிருக்கலாம். ரயில் பயணங்களில் நீங்க லிமிட்டடான படம் மட்டும் பண்றீங்க, மத்தவங்களுடைய இது பண்ணவே இல்லை. நான் கொஞ்சம் ஐம் நாட் கிரீடி சார். நான் கொஞ்சம் என் பையன் சிம்பு கூட பாருங்களேன், ரொம்ப அளந்து தான் பண்ணுவார். நானும் அந்த மாதிரி தான். நான் வந்து அப்படி பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணேன். எனக்கு பிடிச்சது மட்டும் தான் சார் பண்ணுவேன். என்னோட லிமிட்டேஷன் எனக்கு தாண்டி அந்தாண்ட போகவே மாட்டேன் சார். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இவன் வந்து ரொம்ப அப்படி பண்ணுறான், ரொம்ப ஆகமான. கிடையவே கிடையாது சார். எனக்கு தெரியாது, எனக்கு பிடிக்காதுக்கெல்லாம் போகவே மாட்டேன். இதுதான் உண்மை. நான் அகல கால் விரிச்சதே கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க கூட முன்னாடி சொல்லிருக்கீங்க, நான் பணம் சம்பாதிச்சதை வந்து நான் படப்பொட்டியில தான் போட்டேன். பணப்பொட்டியில சேர்த்து தான் நான் பெரிய கோட்டீஸ்வரன் வந்திருப்பேன். அடிக்கடி நல்லது. அப்புறம் உங்க படத்துல செட்டிங்லாம் நல்லா இருக்கும் சார். இந்த செஸ் காயினா வைக்கிறது, செல்போன் வைக்கிறது, பென்சில சொறி வைக்கிறது, செட்டிங்ஸ், சாங்கோட செட்டிங்ல. ஆமாம் சார், ஏதோ கிரியேட்டிவா இருக்கணும் சார். எல்லாரும் போடுறதே போட்டுட்டு தான். இப்போ நீங்கள் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதை பற்றி சொல்றீங்களா மோனிஷால? அப்போ தான் செல்ஃபோன் வந்து உடனே அத்தனை செல்ஃபோன் போட்டேன். எல்லாம் ஜாண்டிக்காக போட்டேன், செயின் சைஸுக்கு போட்டேன். என்னமோ ஒரு காலம் சார் அதெல்லாம். சொல்லுங்க சார். அதான் சார், நான் அதை பார்த்து தான் சொல்ல. அதான் நீங்க சொல்லுவீங்களா, உயிரோட இருக்குது வேற, உயிர்ப்போட இருக்குது வேற அப்படின்ற மாதிரி. ஆமா சார், எப்பவுமே ஒரு உயிர்ப்போட இருக்கும் அப்படியே. ஆமா சார், அப்படிதான் சார் இருக்கணும். உயிரோட இருக்கிறது வேற, உயிர்ப்போட இருக்கிறது வேற. ஆமா சார். உணர்வற்ற ஒரு மரக்கட்டையா வாழக்கூடாது சார். உடற்கட்டை இருந்து வெறும் மரக்கட்டையா இருந்தா என்ன உள்ள இருக்கு? உணர்வுள்ளவன வாழணும் சார். மரவட்டை கூட தான் உருந்து போயிட்டே இருக்குது. நம்ம மனித கட்டையா உருந்து போயிட்டே இருந்தா போருமா? நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லுங்க, கேளுங்க. இந்த ஓட்டிங் மிஷின் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து நீங்க எதிர்த்துட்டே வந்தீங்க இல்லையா? இப்பயும் எதுக்குறேன் சார். இப்பயும் எதுக்குறேன், எப்பயும் எதிர்ப்பேன் சார். சார் இதுமே நியூ டெக்னாலஜி கொஞ்சம் அதை அக்செப்ட் பண்ணாம நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து அதை எதிர்த்து தெரிவிச்சுட்டே இருந்தீங்க. ஓட்டிங் மிஷின்ஸ், ஓட்டிங் நிச்சயம். இப்ப சார் திருவாரூர் நடந்த மீட்டிங்ல வந்து எந்த காங்கிரஸோட கை கோத்துக்கிட்டு இருந்த திமுக இவர்கள் குறைந்த இடத்துல அவங்க இது பண்ணோன்ன சார் பொன்முடி பேசுறாரு, ஓட்டு பொட்டியை போட்டு வச்சுட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு என்றாங்களே, இதுல என்ன மாயம் நடந்ததோ நடந்திருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குல்ல. இப்ப சேட்டலைட்ல இங்கேருந்து அழுத்தினாக்கா மேல சேட்டலைட் அப்லிங்க் ஆகுது, டவுன்லிங்க் ஆகுற மாதிரி இன்னைக்கு என்ன வேணா நடக்கலாம் இல்லையா? அப்படின்றத நான் பேசக்கூடிய விஷயத்தை இன்னைக்கு திமுக இருக்கிற பொன்முடி பேசுறாரு. அப்ப முன்னாடி பேசுற நான் யாரு? டிஆரு? யோசிச்சு பாருங்க. பாதிக்கப்பட்டவன் சார். இவங்க காங்கிரஸோட கூட்டணி இத்தனை இருந்து இப்ப காங்கிரஸ் கூட்டணி இருந்தாலும் இவங்க பாதிக்கப்பட்டதுதான் அதோட வழி உங்களுக்கு தெரியுது. அது ஓப்பனா திமுக கத்த முடியல.
ஆனால் லட்சிய திமுக ஆரம்பத்திலிருந்து கத்துது. நான் இன்னொன்று சொல்றேன் சார், எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தவறு பண்ணுதுங்கிறத விட உலக அளவிலேயே முன்னேறிய நாடுகள் வேணான்னு சொல்லக்குள்ள ஏது இந்திய மட்டும் இதை வச்சுட்டு இருக்கணும்னு என்னோட கேள்வி. ஒருவேளை இந்திய அரசாங்கம் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனை ரொம்ப சரியான விதத்திலேயே பயன்படுத்துறதா வாதத்துக்கே வச்சுக்குவோம். ஏன் சார் மேலை நாடுகளில் பல நாடுகள் இது வேணான்ட்டாங்க? இந்த லாஜிக்கு மட்டும் பதில் சொல்லும்ல சார். கம்ப்யூட்டர் எப்போ வேணாலும் ஹேங் ஆகலாம் சார். இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டத்தில் எப்போ வேணாலும் இதில் தவறுகள் நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு சார். மனிதன் பேலட் பேப்பர் சிஸ்டத்தில் குத்தும் போது அவனுக்கும் தெரியும். நீங்க பிரிச்சு பார்க்கும்போது அது இருக்கும். இன்னொன்று சார், ஒரு நிமிஷம், நீங்க இன்னொரு லாஜிக் ஒன்று கேட்குறேன். நீங்க எதுக்கு சார் இன்னைக்கு வாக்குச்சீட்டு முறையை மாத்துனீங்க? வாக்குச்சீட்டு போட்டு அதை பிரிச்சு எண்ணி முடிவு சொல்றது லேட் ஆகும்னு. நாங்க ஓட்டு போட்டு ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் நீங்க அதை பிரிச்சு எண்றதுக்கு அந்த மெத்தட் இருந்துட்டு போட்டுமே. எங்களுக்கு அந்த கண்கட்டு வித்தையில நம்பிக்கை இல்லை சார். நான் சொல்றது ஆல் இண்டியா லெவல்ல மாற்றம் வரும்னு நினைக்கிறேன். மாற்றம் வேணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, முடியணும்னு வெயிட் பண்றேன். தமிழ்நாட்டை லேட் பண்ணுங்களேன். தமிழ்நாட்டு எலெக்ஷனை லேட் பண்ணி வச்சிருக்கலாமே. சார் இது உங்களோட கருத்து சார். சார் சார் ஆக்சுவலா சார் டேஸ்ட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். நியூ டெக்னாலஜி எதுல வேணாலும் அப்ளை பண்ணுங்க. இது ஒரு நாட்டோட முதுகெலும்பு சார். ஜனநாயகம், டெமோக்ரஸி. இப்போ நம்ம நியூ டெக்னாலஜியில் இப்போ உங்களோட நான் பேசிட்டு இருக்கேன். நியூ டெக்னாலஜி தான் டெலிவிஷன் பார்க்குறோம். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். என்னுடைய கருத்து உங்கள்ட்ட ரொம்ப நாள் கேட்கணும்னு நினைச்ச கொஸ்டின் எல்லாருமே அதை அக்செப்ட் பண்ணும்போது நீங்க மட்டும் அதை ஆரம்பத்துல இருந்து சார் ஏன்னு கேட்டால் நான் ஆரம்பத்திலேருந்து பாலிட்டிக்ஸில் இருக்கிறேன். இந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டு சிஸ்டத்தில் ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கிறனால மட்டும்தான் சார் கலைஞர்லாம் என்னை அந்த எம்ஜிஆர் காலத்தில் நான் பிரச்சாரம் பண்ணேன் சார். எனக்கு தெரியும் சார் பிரச்சார சக்தி என்னன்னு. இன்னைக்கு பிரச்சாரத்தை இல்லாமல் ஒரு யுக்தி என்ன இருக்குங்கிறத பயன்படுத்தினதுனால மட்டும்தான் சார் இதெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத நான் யூகிச்சிருக்கேன் சார். இன்னைக்கு இது புரிஞ்சிக்க முடியாட்டாலும் எதிர்காலம் பதில் சொல்லும் சார். சார் நான் 30 வருஷத்துக்கு மேலே ஜோசியத்தில் ரிசர்ச் பண்ணுவேன். ஐ எம் தி ரிசர்ச் ஸ்காலர். காலம் ஒரு நாள் பதில் சொல்லுங்க சார். இன்னொன்று சார், நான் உங்களை கம்பல் பண்ணலையே. நீங்க மின்னணு வாக்குப்பதிவை நம்ப வேண்டாம் நான் உங்களை சொல்லவே இல்லை. நான் நம்பல. இது எப்படி இருக்கு சார்? நான் ப்ளூ ஷர்ட் போட்டேன்றதுக்காக ஐ எம் நாட் ரெடி டு கம்பல் யூ. யூ ஷுட் வேர் த ப்ளூ ஷர்ட். ஒரு சைடு காமெடி நடிகர் சார். யூ மே லைக் த ரெட், I may like the blue. That is your own whims and fancy. I am not ready to compelling you. ஹலோ வணக்கம். வணக்கம். கதைக்கிறது தெளிவா இருக்கும். கதைக்கிறது கேக்குது. எப்படி சுகமா இருக்கிறீங்களோ? நீங்கள் சுகமா இருக்கீங்களா? எங்க இருந்து கதைக்கிறீங்க? நான் நல்ல சுகம். நான் சுவிஸ்ல இருந்து கதைக்கிறேன். உங்கள் பேர் என்ன? என் பேர் ராஜீவ். ராஜீஷ். ஓகே, சொல்லுங்க. இதை கேள்வி கேட்க நிறைய பேர் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் என்ன என்ன கேட்க? இந்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னா சார், இப்ப நான் கனாலமாவோட ப்ரோக்ராம்ல பார்த்து கொண்டு வரேன். இப்ப இல்ல இந்திய சினிமாவுக்கு கேள்வி இந்திய சினிமா தனது இந்த வருமானத்துக்காக தமிழாக்களை கூடுதலா விக்கிறாங்கன்றதான் இந்த முதலாவது பாயிண்ட். அந்த உதாரணங்களை சொல்றேன். நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷன் இந்தியாவுல இலங்கைக்காக குரல் கொடுத்தாங்க பல பேர். அதுல ராமேஸ்வரத்துல போய் சொன்னாங்க கொத்து கொத்தா குண்டு வீசி தமிழ் மக்களை கொல்றாங்கலாம். அப்படிப்பட்ட அவங்க கடைசியா காங்கிரஸுக்கு உதவி செஞ்சு கடைசியா ஒன்றுமில்லா நிலைமையில இருக்கிறாங்க. இதுக்கான ஒன்றுமில்லா நிலைமையில இருக்கிறாங்க. இந்த இந்திய திரைப்பட இதுல இலங்கையை வச்சு கொண்டு அவங்க சொல்லுங்க. கட்டாயிச்சு. அவருடைய ஆதங்கத்தை தெரிவிக்கிறார். ஆனால் காங்கிரஸோடு கூட்டணி வைத்துக் கொண்ட திமுகவோட கூட நான் செல்ல மறுப்போன் என்பதை சொல்லிவிட்டு தான் நான் பாராளுமன்ற தேர்தலையும் திமுக கூட்டணிக்கு போகல, காங்கிரஸோடு தாங்க. சட்டமன்ற தேர்தலும் தேர்தல் பக்கமே போகல. இப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய மனநிலை எனக்கு இருக்கிற மாதிரி
மற்றவர்கள் இல்லாதது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவரோட ஆதங்கத்தை அவர் கரெக்டாக தான் வெளிப்படுத்துறாரு. ஹலோ, வணக்கங்க. வணக்கங்க. சொல்லுங்க. வச்சிருக்கேன். நல்லா இருக்காரு. மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்க பேர் என்ன? ஜெயந்தன். 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 எனக்கு கூட உங்களோட கதை பத்தி மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அது அரட்டை அரங்கம், மக்கள் அரங்கம் மிஸ் பண்றது. இது அரட்டை அரங்கம் நான் பண்றது. நீங்கள் கேட்கணும், நான் சொல்லணும். ஆமா, அந்த படம் இன்னும் தொடங்கல. இந்த ஆண்டு இறுதியில் தொடங்கலாம் என்று இருக்கின்றேன். சிம்பு ஒரு வேற படங்களில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். மிக்க மகிழ்ச்சி ஜெயந்தன், உங்களோட கதைத்தல் எனக்கு மகிழ்ச்சி. ஹலோ, வணக்கம். நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்க யாரு? உங்க பேர் சார்? என் பேர் மெஹமூடுங்க. செம்மூடா? மெஹமூட் சார். மெஹமூட். யா, ஓகே ஓகே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். சொல்லுங்க சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, நான் உங்க இதுல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. நீங்க எதை கேட்கணும் நான் சொல்றேன். நிறைய பேர் வெயிட்டிங்ல. ஒரு டக்குன்னு ஒரு கேள்விங்களே, ஃபடாஃபட் ஒரு சின்னது கேளுங்க, போய் சொல்றேன். நமக்கு அவ்வளவு கொஸ்டின் கிடையாது சார். நான் அவ்வளோ எல்லாம் எதுவும் பார்க்கறது கிடையாது. அப்புறம் எப்படி உங்க டிவி லைவ்ல போகுது? போயிட்டு இருக்கு சார். போராடி போயிட்டு இருக்கு. ஆனா போர் அடிக்காம போயிட்டு இருக்கு. போர் அடிக்காம போதா? ஓகே சார். ஓகே, வெரி குட். நல்லா பண்ணுங்க சார். ஓகே சார், உங்களோட வாழ்த்துக்கு நன்றி சார். ஸ்லைட்லி டிஃபரண்ட் கம்பேரிங் டு அதர்ஸ். நல்லா பண்ணுங்க சார். சரி சார், நன்றி சார். உங்களோட அன்பும் ஆதரவு இன்னைக்கு வேணும் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, வணக்கம். வணக்கங்க, கேளுங்க. வணக்கங்க, யார் பேசுறது? ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்களேன். ஹலோ சார், நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது சார், நல்லா கேக்குது. உங்க பேர் என்ன சார்? என்னோட நேம் விஜய் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா சார். ஆஸ்திரேலியாவா? ஆமா சார். சொல்லுங்க விஜய். எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் விஜய். வீட்ல வைஃப், உங்க பசங்க எப்படி சார் இருக்காங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க சார். சார், ஒரு क्वेश्चन சார். கேளுங்க. நீங்க எப்ப தாடி வைக்க ஆரம்பிச்சீங்க? நான் என்னுடைய அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும்போது, இப்போ நீங்கள் உங்களோட முகத்துக்கிட்ட அந்த கையை விரலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா சார். ஆமாம் சார். தேங்க்யூ சார். தலையை போட்டு ஆட்டுறீங்க. ஓகே சார். சார், அதான் சார், நீங்க இனிமேல் தாடி எடுக்கவே மாட்டீங்களா? நான் இது வரைக்கும் எடுக்கல சார். ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் உங்க நேம் விஜய டி ராஜேந்திரன் மாத்திருக்கீங்களா? அதுக்கு என்ன ரீசன்? இல்லையே, விஜய் டி ராஜன் மறுபடியும் டி ராஜன். இதே கொஸ்டின் ஒருத்தர் கேட்டாரு, ஏன் விஜய் டி ராஜன், உங்களா டி ராஜன் இருக்க முடியாது. ஓகே, இப்போ டி ராஜன் மாறுமா, டி ராஜேந்திரா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். இருந்துட்டு கெசட்லேயே டி ராஜன் மாத்திக்கிட்டேன். ஓகே ஓகே சார். சார், உங்களோட பழைய படத்தெல்லாம் அவங்க அந்த தமிழ் டைட்டில வருது எல்லாம் 9 லெட்டர்ஸா இருக்கு. அது என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்காமா? இப்போ சார், அது ஒரு பெரிய நான் இந்த ஜோதிட ஆராய்ச்சிலாம் பண்ண விஜய். எண் கணிதம்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். ஜோதிட ஆராய்ச்சி தான். எண் கணிதத்தில் 1 என்று சொன்னால் சூரியன், ஐ மீன் சன். 2 என்று சொன்னால் சந்திரன், த மூன். 3 என்று சொன்னால் குரு, ஜூபிட்டர். 4 என்று சொன்னால் ராகு. 5 என்று சொன்னால் புதன், த மெர்க்குரி. 6 என்று சொன்னால் சுக்கிரன், த வீனஸ். 7 என்று சொன்னால் கேத்து. 8 என்று சொன்னால் சனி, சாட்டன். 9 என்று சொன்னால் செவ்வாய், மாஸ்.
இதில் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 தாண்டி ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. 10ன்னுவீங்க. 9க்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை, 10 வரும். 1 ரிப்பீட் ஆகும். 1 இஸ் த சன், 9 இஸ் த மாஸ். சூரியனும் செவ்வாயும். சூரியனுக்கு ஈக்குவலன்ட் செவ்வாய் சார். அவ்வளோ பவர்ஃபுல் நம்பர் 9. ஆஃப் ஆல் த நம்பர் 9, அதுதான் பவர்ஃபுல். ஈக்குவலன்ட் டு த சன், த ஒன். அதனால அது மட்டும் இல்லை, நவரசங்கள் 9 சார். உலகத்தில் பாருங்க, நவ கிரகங்கள் 9, நவ தானியங்கள் 9, நவ ரத்தினங்கள் 9, நவ ரசங்கள் 9. சினிமா நவரசம் இருந்ததான் சார் வாழ்க்கை. நவரசம் இல்லாமல் சினிமா எடுக்க முடியாது. நவகிரகம் இல்லாமல் உலகமே இயங்காது. த 9 பிளானட்ஸ், சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, ராகு, கேது. 9 பிளானட் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. பிரபஞ்சம் என்று சொன்னால் 5 பஞ்சபூதங்கள்: ஆகாயம், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று. இந்த பஞ்சபூதம் இல்லாமல் உலகமே இல்லை. அது இந்தியனுக்கும் தேவை, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தேவை. மனித வாழ்க்கைக்கு இந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் இல்லாமல் மனிதன் இயங்கவே முடியாது. உலகத்தில் எந்த ஜந்துக்களும் வாழ முடியாது. ஆகாயம் எல்லோருக்கும் பொதுவு. நீர் எல்லாருக்கும் பொதுவானது. கடலை யாரும் கோடு போட்டு பிரிக்க முடியாது. ஆகாயத்தை யாரும் கோடு போட்டு பிரிக்க முடியாது. ஏன் நீரை கூட கோடு போட்டு பிரிக்க முடியாது. நிலத்தை தான் கோடு போட்டு பிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மண்ணுக்குள் இருப்பதை யார் கோடு போட்டு பிரிக்க முடியும்? ஏன் காற்றை கோடு போட்டு பிரிக்க முடியுமா? இல்லை, நெருப்பைத்தான் கோடு போட்டு பிரிக்க முடியுமா? அதுதான் பிரபஞ்ச சக்தி. ஆக இந்த 9 என்பது 1 5 9 இதில் பெரிய ஒரு உலக தத்துவமே இருக்கு. ஆனால் நவரசங்கள் 9னால தான் அந்த நவகிரகங்களின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கின்ற காரணத்தால், நவ ரசத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கின்ற காரணத்தால், நவ தானியங்கள் எல்லாமே 9 இருக்கிறதுனால தான் நான் 9 என்ற எழுத்தை வைத்தேன். ஓகே, வேற ஏதாவது வேணுமா சார்? இது போருமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா? இன்னும் கொஞ்சம் சார், இன்னும் கொஞ்சம் போரும் சார். சார் இன்னும் நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க விஜய். ஓகே 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 சார், நன்றி. சென்ட்ரல்ல காங்கிரஸ் இருக்கிறத பத்தி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? அவங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடிய இப்படி ஒரு கரப்ஷன் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. அவங்களோட இதில் அவங்களோட பாலிசி எதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியே இல்லை சார். ஓகே சார். சார் ஆனா ஒரே விஷயம் சார், ஆனா செட்டு போறதுக்கு உங்களுக்கு அடிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை சார். நீங்க திரும்பி அந்த மாதிரி செட்டு போட்டு கலக்கணும் சார். சாரி டு சே திஸ் திங், செட்டு போட்டு படம் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு பட்ஜெட் இடம் கொடுக்காது சார். நான் டோட்டலாக இப்போ சார் நான் கொஞ்சம் உஜாலாவுக்கு மாறின மாதிரி டெக்னாலஜி மாற்றிட்டேன். நான் இப்போ ஒருதலை காதல் கூட டோட்டலாக யதார்த்தமாக ரியலிஸ்டிக் அப்ரோச் நான் ஃபுல்லாக அவுட்டோரில் தான் சார் எடுக்கிறேன். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட். ஹலோ. ஹலோ ஹலோ, வணக்கங்க. வணக்கம், சொல்லுங்க சார். யாரது? யார் சார்? ஹலோ, பேசுங்க. ஹலோ 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 சார், நிறைய பேர் லைன்ல இருக்காங்க. சில பேர் லைனுக்கு வராங்க, பேச மாட்டேங்கிறாங்க. சொல்லுங்க சார். சார் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப நாள் பேசணும்னு ஆசை சார். இன்னைக்கு பேசுங்க சார். உங்க பேர் என்ன சார்? சார் நீங்க உங்களோட அடுத்த படம் எப்போ சார் வருது? இந்த ஆண்டு இறுதியில் 2012 பிகினிங் அப்போ வந்துடும் சார், இறைவன் அருளால். ஓகே சார். அந்த படத்துக்காக எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஃபேமிலியும் ரொம்ப காத்திருக்காங்க சார். நன்றி சார். உங்கள் பேர் சார்? சார் வீராசாமி படத்துலேயே நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக இருந்தீங்க சார். இந்த படத்தில் அதை விட ஸ்லிம்மாக இருக்கணும் சார். சார் நீங்கள் உங்கள் டான்ஸ் மூமெண்ட்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இந்த படத்தில் அதை விட நல்லா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் சார். அதுக்காக நான் நல்ல ஓரளவுக்கு உடற்பயிற்சியும் மனப்பயிற்சியும் உணவு கட்டுப்பாடு இருந்துகிட்டு இருக்கேன் சார். சொல்லுங்க சார். ஹலோ 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 ஹலோ, வணக்கங்க. ஹலோ, வணக்கம். வணக்கங்க. சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க. ஹலோ சார், நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது சார். லோ 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 லோங்கிறீங்க. பேசுறது கேக்குது.
வணக்கம். வணக்கங்க. வணக்கங்க. சொல்லுங்க சார். ஹலோ. சொல்லுங்க சார். ஹலோ சார், நீங்க பேசுறது கேக்குது சார். சார் ஹலோ பேசுங்க. ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, நான் டிஆர் பேசுறேம்மா. எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். அப்புறம் சார் அவங்க யூ டாக்ன்றாங்க, எனக்கு காதுல விழுது. நீங்க பேசுங்க. இல்ல ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணி இப்பதான் உங்களுக்கு கால் கிடைச்சது. என்ன சார், நிறைய பேர் ட்ரை பண்றாங்க சார். வாட் கேன் ஐ டு சார்? அதான் சார். அப்புறம் அடுத்த படம் உங்களோட என்ன சார்? ஒருதலை காதல், ஒன் சைடு லவ். இல்ல நீங்க காதல் படமே எடுக்கிறீங்க, அரசியல் சம்பந்த படங்கள் ஒன்றும் எடுக்க மாட்டீங்களா? ஏங்க வீராசாமியில அவ்வளோ அரசியல் வச்சு தான் எடுத்தேங்க. என்கிட்ட வருமானம் வரணுங்க. இப்ப எல்லாம் யூத்லாம் அதை தான் சார் விரும்புறான். ஆமாங்க. ஓ, என் நண்பர் ஒருத்தர் பேச போறாரு உங்கள்கிட்ட. பேச சொல்லுங்க சார். எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். உங்களோட தீவிர ரசிகர்கள் நாங்களாம். நன்றி. எங்க இருந்து பேசுறீங்க? அதே சொல்லலையே. மாஸ்கோல இருந்து பேசுறோம். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார். நிறைய கால் ஆஸ்திரேலியா பேசுனேன், யூஎஸ் பேசுனேன், மாஸ்கோல பேசுறது பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்புறம் சார் நீங்க தான் சொல்லணும் சார். பேசுறது தெரியல. என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பேசுங்க. உங்க அடுத்த ப்ரோகிராம்னா சூப்பரா இருக்குதுங்க. நன்றிங்க. உங்களால மாஸ்கோல அரட்டை அரங்கம் பார்க்க முடியுதா? பார்க்கலாம். ஓகே, மிக்க இன்டர்நெட்ல அப்பப்ப போடுவாங்க, அப்படியே பாத்துக்கிறது. ஓகே ஓகே சார். விரைவில் என்னோட டிவி இருக்கு சார், குரல் டிவி. யூ ட்ரை டு வாட்ச் குரல் டிவி அண்ட் சிலம்பு டிவி. எப்ப லைவா போடுறீங்கன்னு அவளோட காத்துக்கிட்டு இருப்பானுங்களா? நானும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார். ஆண்டவன் அதற்கான வாய்ப்பை கொடுக்கணும் சார். சோ நீங்க அதாவது திமுக ஆட்சியில உங்க டிவி வரலன்னு நீங்க ஏதாவது கவலைப்படுறீங்களா? அதிமுகல வந்துருமா? அப்படிலாம் நான் திங்க் பண்ணல. இப்ப பாருங்க, காலம் நமக்கு எல்லாமே சார், காய் கூட கனிந்தால் மட்டும்தான் இனிக்கிறது. நாம் கூட காலத்துக்காக காத்திருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய எண்ணம் கூட ஜெயிக்கிறது. இது மாதிரி இந்த பேச்சு திறமைலாம் நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே கத்துக்கிட்டீங்களா? ஆமாங்க சார், சின்ன வயசுல இருந்தே இறைவன் கொடுத்த வரேன் சார். நல்லா பேசுன்னு சொல்லுவாங்க சார். சின்ன வயசுல பேச்சு போட்டியெல்லாம் பேசணும் சார். என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா போல, அவரு உங்க ஊரு தான், மயிலாடுதுறை. பேசுங்க. ஹலோ வணக்கங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். வடகரை என்னால மறக்க முடியுமா? கரையை நதி மறக்க முடியாது, அதே மாதிரி வடகரை என்னோட மதி மறக்கவே முடியாது. ஆமா, பின்ன எங்க அப்பா, எங்களுடைய ஊரே, அப்பாவோட ஊர் வடகரைக்கு பக்கத்துல இளையாளூர் தானே சார். வடகரையில தானே சார் எனக்கு ஏம் இப்ராஹிம்லாம் நண்பர் ஆனாரு. நம்ம ஹாரூன், விலாயத்து, புகாரி, மறைஞ்சிட்டார் பகதூர் ஷா. அப்புறம் இப்ப ஏம் இப்ராஹிமோட தம்பி ஜஃபருல்லா, ரஃபி, பொர்னியில் இருக்கக்கூடிய ரஃபி, அப்புறம் ஃபௌஜி. எனக்கு வடகரை அரங்குடியில் அவ்வளோ நண்பர்கள் சார். வடகரை அரங்குடியில் மட்டும் இல்லை, எனக்கு நீடூரில் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ரஃப் அலி, நம்ம இக்பாலு, நிறைய பேர் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே எங்கே தான் இன்னும் என்னோட ஸ்கூல் லைஃப்பில் பார்த்தா கூட எல்லாமே எனக்கு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி. என்ன சார்? வருவேன் சார். அதிர்மா கூட எனக்கு வடகரையில் தான் நண்பர் சார். எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க சார். என்னுடைய சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முஸ்லீம்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் லாஸ்ட் வீக் தான் சார் மயிலாடுதுறை போயிட்டு இருந்தேன். புர்னியில் இருக்கக்கூடிய ரஃபி வீட்டில் அவருடைய சன்னுக்கு மேரேஜ், அதுக்காக திருவிளையாட்டம் போயிட்டு வந்தேன். திருவிளையாட்டம் தெரியுமா? திருநள்ளாறு நெடுங்காடு இருக்குல்ல, அது வழியே வரணும். நல்லாட பக்கத்துல. முன்னாடி சார் நான் கொஞ்சம் பிஸியான ஆள் சார், பார்த்துட்டு வாங்க. ஊர்ல இருந்தா நிச்சயமா சந்திப்பேன் சார். உங்க பேர் என்ன? என் பேர் வந்து அர்ஷத். அஷ்ரஃபா? அர்ஷத். ஓகே, ரொம்ப வெரி கிளாட் அர்ஷத். இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க வரும்போது உங்களை நான் சந்திக்க முயற்சி பண்றேன். நன்றி, தேங்க்யூ. சொல்லுங்க.
உங்க குடும்ப போட்டோலாம் எதுவும் நீங்க வெளியிட்டது இல்லைங்களா? தேவைப்பட்ட வெளியிடுறேன். நிறைய டி ராஜன் உஷா பத்திரிகைலாம் வந்துருக்குது, போடுறேன். சரிங்க. வேறங்க? என்னுடைய கணவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பரம விசிறி. சரிங்க. உங்க குரல் டிவி வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் உங்களுடைய டயலாக் எப்பவும் சொல்லிட்டே இருப்பாரு டே டு டே லைஃப்ல. அவரோட பேர் என்னங்க? ஸ்டீஃபன். ஸ்டீஃபன். ஓகே ஓகே.